आत्मस्वरूपगण आज मृत्युर रहस्य विषय उपस्थापन करने को जाऊँगी। भगवान श्रीराम जोगेश्वर श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य अवतारी पुरुष माने प्रसिद्ध योगी ऋषि मुनि माने चक्रवर्ती राजा महाराजा सम्राट माने ज्ञानी गुणी कवि कलाकार और चित्रशिल्पी माने एही मर जगत को आसी चली जाइछन्ति। असंख्य पशु पक्षी मनीष मृत्युवरण करिछन्ति। जे जन्म नहीं से अवश्य मरीछि, देह त्याग करिछि। तेणु कहा जाए मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले हैं मरई। मनरे प्रश्न उठे मृत्यु परे कौन हुए? समस्ते महाशून्य विलीन हो जाती कि कौन से स्वरूप रही छांती? मृत्यु कौन से विषय जानिबा पाई शास्त्र सम्मत एवं विज्ञान द्वारा स्वीकृत संक्षिप्त आलोचना रखा जाउछि। पाचिला आंब जेपरी गछ डालरू तलकू खसी पड़ा स्वाभाविक, ठीक सेहीपरि वृद्ध बयसर परिपक्व व्यक्ति सहजरे मृत्यु लाभ करती। बेले बेले आंब पाचिबा पूर्वर झड़ बतास द्वारा झड़ी पड़े। सही कंचा आंब निजर उद्देश्य को पूर्ण करि पारे नाही, अर्थात धीरे धीरे पाचिबारे जो आनंद रही पूरापूरी पाचिगले जो मधुरता रहे, गोटे नूतन वृक्ष सृष्टि करिवार जो क्षमता पाई थाए एवं अन्यर सेवारे लागिबार जो सुजोग पाई थाए से सबू हरई बसे। ठीक सहीपरि रोग व्याधि दुर्घटना आत्महत्या किंबा हत्या द्वारा व्यक्तिर अकाल मृत्यु कष्टदायक होता है। सेमानंकर आत्मा विद्रोह करी उठे, शारीरिक मानसिक और आत्मिक आवेग को पूर्ण करने पाई विभिन्न योजना प्रस्तुत करथांती। आत्महत्या को महापाप बोली कहा जायछि। आत्महत्या करिबा लोक अधिक दुख जंत्रणा भोग करे, बाकी थिबा कर्मफल को भोगिबा पाई पुणी थरे जन्म नहीं थाए। जोठारे तार कर्मटा बाकी रही जाई थाए सेठारु पुणी से कर्म आरंभ करिथाए। भौतिक शरीर नष्ट हेले मध्य आत्मा सूक्ष्म शरीर रे रही थांती। अमेरिकार वैज्ञानिक माने मृत्यु परे प्राणीर चेतना केउठाकू जाए ताहा जानिबा पई एक वायु शून्य कोठरी तैयारी कले। कोठरी भितरे रासायनिक पदार्थ द्वारा कृत्रिम कुहुड़ी सृष्टि कले, जद्वारा कोठरी भितरे चल प्रचल हेउथिबा अणु परमाणुर फोटो स्पष्ट भाव में अंका जाई पारिबो। सही कोठरी भितरे छोट पेटी रे गोटे मूषा रखी विद्युत तार द्वारा मारिदेले। मरिबा परे सही कोठरी एक स्वतंत्र भाव में तैयारी करिथिबा कैमेरा द्वारा जो फोटो नियागला सेथिरे आकाश मार्ग रे उड़ुथिबा आणविक मूषार फोटो चित्र आसिला। सही क्रम बेंग कंकड़ा आदि केतक जीव मारिबारु मृत्यु परांते सही आकृति धारण करिथिबा अणु छाई घूरी बुलुथिबा देखिबाकू पाइले। समस्त प्राणी को यही स्थूल शरीर परे सूक्ष्म शरीर रही। आम शरीर प्रत्येक अंश कोष द्वारा गठित होइछि। 1 इंच परिमित स्थान रे 6000 कोष रही पारंते। प्रति कोष मध्य प्रोटोप्लाज्म नामक पतला तैल पदार्थ रही था। यह वायु को आकर्षण करे एवं शरीर अंगारकाम्ल को बाहर करिଥାଏ। आम शरीर भितर थिबा कोटि कोटि प्रोटोप्लाज्म श्वासक्रिया कार्य करती। प्रोटोप्लाज्म रे एक न्यूक्लियस थाए
ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହାକୁ ଜୀବନର ଆଧାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂତନ କୋଷ ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଶୁଖିଯାଏ। ଏହା କେଉଁଠିକି ଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମାଟି ଓ ପାଉଁଶରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ, ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ଓ ଫସଲ ଆଦିରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷ ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଜିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନୂତନ ଶିଶୁ ରୂପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଅନୋର ଅଣିୟନ୍ ମହତୋ ମହିୟାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅଟନ୍ତି ଓ ଏତେ ବିରାଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ମାପିପାରନ୍ତି। ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହୁ। ଆତ୍ମା ନଥିବା ଶରୀରକୁ ଆମେ ଶବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୃତ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କମ୍ପନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ନାଡ଼ୀର ଗତି ଜଣା ନ ପଡ଼ିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳାଚଳ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ, ଦେହ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିଥାଉ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଲୋକର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଆଗ ପଛ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଖନ୍ତି, ଆଖିର ଶ୍ୱେତପଟଳକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 2-3 ଦିନ ଯାଏ ମଲା ପରି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ହଠଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ସରେ ଭରି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପୋତା ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଯୋଗୀ ଜୀବିତ ଥିବାର କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକ ମରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଡ଼ିଦେବା କିମ୍ବା ପୋତିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ଯଦି ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇବାକୁ ବସେ, ତେବେ ଯାଇ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଜୀବର କ୍ରମ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫଳଟିଏ ପାଚିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ବୀଜ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ। ସେହି ବୀଜରୁ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ବରଫ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ପାଣି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମେଘ ପୁଣି ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଜଳଚକ୍ର ଚାଲି ଆସିଛି। ଜଳଚକ୍ର ପରି ଆମର ଜୀବନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଉ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଉ। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଅନେକ କାମନା, ବାସନା ଓ ଆଶାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଯୋନିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଫଳ ଆଶାରେ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଇତର ଯୋନି ଯଥା ମଶା, ମାଛି, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଛେଳି, ଘୁଷୁରି, ବାଘ, ଭାଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଥା ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ନିଜର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବିଚାରଶୀଳ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଇତର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରେ? ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।
ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଜଗତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଜଗତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ ଯୋନିର ଶରୀର ହିଁ ଅଟେ। ଶରୀର ଓ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଅଛି। ଆଜି ଯାଏ 108ଟି ମିଳୁଥିବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷ ଓ ଶରୀର ରଚନା କରନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ତେଜ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେହ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ମରିଗଲେ ଶରୀର ପଚିଯାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଦେହର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତେଲ ସରିଗଲେ ବଳିତା ଯେପରି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରି ଜଳି ଉଠେ, ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଜ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ କେତେକ ସମାଜରେ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ସମାଜରେ ଶବକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶବକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ତାହା ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ତାକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପାର୍ସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତେକ ସମାଜରେ ଶାଗୁଣାମାନଙ୍କର ଆହାର ପାଇଁ ଶବକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଶାଗୁଣାମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଶବକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଶବ ଅବଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେହକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ କରିଥାଉ, ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ହେଉଛି ପାଉଁଶ, ଧୂଳି ବା ମଲ। କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଉ, ସେସବୁ ଆମ ଚେତନାରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପବନ ଯେପରି ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ନର୍ଦ୍ଦମାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବହନ କରେ, ଆମ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି କର୍ମଫଳକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଫଳତଃ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ଏପରି ଦେହ ମିଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, ସେହିଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ବାସାଂସି ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ବନାନି ଗୃହଣାତି ନରୋପିରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜିନ୍ନା ନନ୍ୟାନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ବସ୍ତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ବଦଳେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଗୀତାର ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାଯାଇଛି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଏବଂ ତୁମର ଅନେକ ଜନ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ହେଲାଣି। ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ହେ ପରନ୍ତପ, ତୁମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା କାରଣ ଶରୀର ଚେତନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରଦେହ କାୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା।